오늘은 앙리 마티스에 관한 이야기를 하려고 합니다. 피카소와 함께 20세기 전반기를 대표하는 화가 앙리 마티스. 앙리 마티스가 인생의 대부분을 보냈던 니스에서 서북쪽 23km 떨어진 지점에 위치한 방스라는 작은 마을에는 로제르 예배당이 있습니다. 작은 예배당이지만 사람들의 마음을 편안히 쉴 수 있게 해주는 아름다운 곳입니다. 그런데 이 예배당의 다른 이름은 마티스 예배당입니다. 왜냐하면 그곳의 모든 장식은 말년 마티스의 손길을 거쳐 탄생된 것들이니까요. 마티스는 이렇게 말했습니다. 난 이 예배당에 들어오는 모든 이들이 스스로 정화되고 무거운 짐을 덜었다는 생각을 갖기 바랍니다. 미술이란 고달픈 하루가 끝난 후 쉴 수 있는 안락의자 같이 편안해야 하는 것입니다. (20세기) 현대 미술사를 뒤적여보면 제일 먼저 등장하는 화가는 마티스입니다. 야수파, 즉 포비즘을 대표하는 화가로서 피카소가 형태의 재구성으로 혁명을 일으켰다면 마티스는 색으로 감정을 표현해 세상을 사로잡았습니다. 피카소는 마티스를 보고 이렇게 말했습니다. 마티스의 뱃속에는 태양이 들어있다. 그가 표현한 색의 찬란함이 그대로 느껴지는 대목입니다. 또한 의사들은 그에게 작업할 때는 색안경을 쓰라고 권유했다고도 합니다. 왜냐하면 그가 사용하는 색들이 너무 강렬해서 눈을 해칠 수 있다는 이유에서였죠. 현대 미술의 근간을 연 앙리 마티스, 그의 작품들입니다. 마티스는 색재를 통해 외부 세계가 아닌 자신이 내부 감정을 표현하고자 하였습니다. 대담한 변형과 자유로운 터치, 강렬한 보색 대비, 평평한 구성 등으로 색채의 해방을 이루었고 야수파를 이끈 화가로 미술사에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 비교적 늦게 그림을 시작한 마티스였지만 그의 그림에 대한 열정은 끝이 없었죠. 그는 화가로서 사는 동안 빠짐없이 하루에 12시간 이상씩 그림을 그렸습니다. 그리고 노년이 되어 그림을 그릴 수 없게 되자 그는 붓 대신 가위를 잡았습니다. 관절염으로 손이 자유롭지 않았고 십이지장 암으로 인해 몸을 거동할 수 없을 때에도 그는 침대에 누워 종이를 잘라붙여 색종이 그림을 그렸습니다. 그는 원하는 색을 얻기 위해 종이에 가슈로 색을 칠하고 가위로 형상을 오려 붙이는데 이 작업은 반추상화의 형태를 띄었습니다. 설화를 바탕으로 꾸민 대작 왕의 슬픔, 앉아있는 여인을 표현한 연작 푸른 누드, 이카루스, 다발, 폴리네시아 하늘, 폴리네시아 바다 등 그가 남긴 색종이 그림들은 장식적이고 단순하면서도 몇 가지 색으로도 풍부함을 드러내는 작품들이었습니다. 그의 말년 또 하나의 역작은 로제르 예배당입니다. 그곳은 1948년부터 1951년까지 그가 실내 장식 일체를 맡아서 벽화에서 스테인드 글라스까지 그의 스타일로 완성된 성당입니다. 스테인드 글라스는 푸른색, 초록색, 노란색의 조화로 생명의 나무에서 뿌리 이미지를 형상하여 제작되었습니다. 간결하게 선으로 그려진 성 도미니쿠스와 성 모자상도, 성당의 편안함을 만들어주는 요소로 디자인되어 있습니다. 이 성당은 현재 마티스의 성당이라 불리며 그의 작품 인생의 완성으로 여겨집니다. 그는 성당을 완성하고 죽기 전 3년간 종이 그림을 그리는 데만 몰두하고 오로지 그림만을 바라보다 1954년 11월 3일
85세의 나이로 숨을 거두었습니다. 그림과 평생을 함께한 마티스는 끊임없는 예술적 탐구를 운명으로 받아들이면서 삶을 살아왔습니다. 관절염의 고통에도 수술로 인해 쇠약해진 몸으로도 고난이 아닌 그냥 운명으로 자신이 삶인 그림을 그리고 있었던 마티스였습니다. 20세기 현대미술 야수파의 선구자 앙리 마티스. 그는 평생 그림을 열정적으로 사랑한 화가였습니다. Hello, my name is Paul Priestley. Welcome to Artist in School, the home of art history for young people and for interested amateurs. Today I'm going to be telling you 10 really interesting facts about the French artist Henri Matisse. Fact number 1. He was born in 1869 into a very prosperous family. His parents had big ambitions for him. So he went to university and he got a law degree. But at the age of 22, he got appendicitis and spent some weeks convalescing at home. His mother gave him a box of paints and he played around with these for some time and eventually realised that he quite liked painting. So decided to give up the law and take up painting. His father was not very pleased. Fact number 2. In 1892, he applied to the École des Beaux-Arts, the best art school in France, but failed the entrance exam. So what he decided to do was to stand outside the École des Beaux-Arts every morning when the tutors arrived and accidentally, on purpose, bump into them with his drawings. He did this for a number of weeks, and eventually one of the tutors, an artist called Gustave Moreau, invited him into his classes and he sat at the back. But in 1894 he applied to the École des Beaux-Arts again and again failed. He eventually succeeded in 1895 at the age of 26. Fact number 3. In 1894 his girlfriend Caroline gives birth to his daughter Marguerite. Caroline effectively works as his housekeeper. You can see her here in the painting, laying the table. He enjoys life. He sits in nice comfortable chairs like this one and spends most of his time painting while she works around the house. Fact number 4. In 1900 he bought a painting by Cézanne. Cézanne he calls the god of painting. Up to this point Matisse's paintings are quite dull, but once he gets into Cézanne, he begins to copy some of Cézanne's ideas, as you can see here. His paintings begin to start developing. Fact number 5. Remember that Matisse is a very conservative person. Yet in 1905 he meets two artists, André Derain and Maurice Vlaminck, both of whom were very bohemian characters. In fact, Matisse's family think they're nothing but drug addicts and drunkards. Yet the three of them together create this new form of painting called Fauvism,
which is very extreme, very bright, very colourful. Matisse's paintings suddenly become very avant-garde, as you can see here. Fact number 6. In 1912, he visits Morocco and he is fascinated by the light and the colour of the North African country. But what fascinates him most is that when he goes into cafes and bars, he sees men smoking the hookah pipes, but staring at bowls of goldfish. And these goldfish become part of many of his paintings. Fact number 7. Matisse had married his wife Amélie in 1898, but in 1917 she chose to stay at home while he travelled to the south of France with a young Italian model called Laurette. He painted 50 very intimate paintings of Laurette during the 6 months that he stayed in Nice, as you can see here. Fact number 8. By the time Matisse was in his late 50s, his paintings were selling very well. In fact, so well that in 1924 he renegotiates his gallery contract so that he earns higher commission from his paintings. In fact, his exhibition of that year sold out in one day. Fact number 9. During the Second World War, Matisse gets cancer. He's operated on in 1941 and the operation is successful, but it leaves him as an invalid in a wheelchair. He's nursed back to health by a group of nuns, but this takes nearly 2 years. To repay the nuns, Matisse decides to design and pay for the rebuilding of their new church at Vence in the south of France. It produces a very Matisse-like church, as you can see here. It's a beautiful place to visit. Fact number 10. Matisse spends the last few years of his life bedridden, but that does not stop him from creating art. He's given up painting, but he's now taken up a pair of scissors and he cuts out collages from huge sheets of coloured paper that he has printed for him. And he produces some wonderful artwork, as you can see here. These are probably the best collages that have ever been produced. Thank you for watching Artist in School, the home of art history for young people. 피카소와 함께 20세기를 수많은 역작으로 물들인 위대한 화가. 오늘은 화려한 색으로 감정을 표현했던 야수파 스타일의 대표 아티스트 마티스에 대해 알아봅시다. 1869년 프랑스의 작은 공업도시에서 태어난 그는 법률사무소에서 일하는 평범한 청년이었는데요. 어느 날 맹장염에 걸려 지루한 입원 생활을 하던 중 어머니에게 물감과 붓을 선물 받으며 그림에 관심을 갖게 됩니다. 퇴원 이후 출근 전 새벽이나 퇴근 후 저녁 시간을 쪼개가며 미술 수업을 받는데 이때 마티스는 미술이 자신의 길임을 확신합니다. 마티스는 아버지의 반대를 무릅쓰고 파리의 미술학교를 다니기 시작하는데 이 당시 그는 정지된 물체를 그리거나 오래된 명작을 베끼는 등의 딱딱한 방식으로 미술을 배웠습니다. 이때 그린 그의 그림들을 보면 칙칙한 색이 대부분이어서 오늘날의 마티스를 연상하기 어렵죠. 하지만 당시 젊은 예술가들은 고흐, 고갱, 그리고 세잔으로 대표되는 도발적인 후기 인상파 작품에 열광하고 있었고 혈기왕성했던 마티스도 마찬가지였습니다. 이후 파리의 대규모 전시회에 예전보다 밝은 색을 사용한 작품들을 내놓았는데 이 작품들이 호평을 받으며 무명 화가였던 마티스는 점차 주목받기 시작합니다. 이때 그린 작품들을 보시면 형식에 집착했던 우울한 느낌의 그림들과 달리 분놀림이 과감해졌고 색채는 밝아졌네요. 이후 조지 쇠라와 폴 시냐의 작품을 접하며 그의 작품 세계는 더 깊어지는데
지금 보시는 그랑드자트 섬의 일요일 오후는 아마 미술 교과서에서 한 번쯤은 보셨을 조지 쇠라의 대표작입니다. 빛을 세밀하게 분석한 뒤 수많은 작은 점들을 찍어 완성한 실험적인 작품으로 3m 정도의 이 작품을 완성하는데 2년이 걸렸을 정도로 정교하게 제작되었다고 하네요. 다음 작품은 펠리스 페네옹의 초상. 폴 시작이 전묘법으로 제작한 작품으로 순수하고도 다양한 색들이 리듬감 있고 화려하게 펼쳐진 작품입니다. 마티스는 이 작품들에 큰 감명을 받고 그들이 위원으로 속해 있는 독립예술가협회에 작품을 출품하기로 결심합니다. 이 협회는 기존 전시회들이 사전 심사를 바탕으로 고리타분하게 운영된다는 점에 반대하여 심사도 없고 포상도 없다는 슬로건으로 운영되던 진보적인 예술단체였습니다. 마티스가 이 협회에 제출한 작품은 사치, 고요, 쾌락입니다. 이 작품은 마티스가 야수적인 느낌을 드러낸 첫 작품으로 전묘법을 사용했지만 선배들보다 색채를 과감하게 사용하여 강한 느낌을 강조한 작품입니다. 이 작품은 협회의 위원장이었던 폴 시작이 직접 구입해 가기도 했습니다. 이후 그는 모자를 쓴 여인을 제작하는데 이 작품은 자신의 아내 아멜리를 유화로 표현한 작품입니다. 이번에는 전묘법 대신 과감한 분놀림으로 표현하였지만 강렬하면서도 산뜻한 느낌을 표현한 그의 새로운 스타일을 여전히 강조했네요. 그의 작품을 본 평론가들은 자연이 가진 아름다운 색을 무시한 채 마음대로 물감을 뒤섞은 야수의 울부짖음 같다며 혹평을 했지만 마티스는 오히려 이 말에 만족해하며 작품 세계를 넓혀가기 시작합니다. 이후 그의 작품들을 보면 붓질이 보다 부드러워지고 정교해지는데 마티스의 대표작 삶의 기쁨을 함께 보시죠. 이 작품은 밝은 빨강과 눈부신 노랑, 깊은 초록 같은 풍요로운 색채를 이용했는데 꽃과 대화하거나 춤을 추는 사람들이 가득한 낙원 속 모습을 그렸습니다. 미술이란 걱정 없이 편하게 머리를 누일 수 있는 안락의자 같은 것이라는 마티스의 정신이 아주 잘 녹아든 대표작이네요. 다음 작품은 춤입니다. 5명의 사람이 손을 잡고 꼭 강강술래를 하듯이 돌고 있네요. 이 작품을 본 비평가들은 질서 없는 그림, 촌스러운 색과 구조, 부조화스러운 선이라며 혹평했지만 오늘날 이 작품은 세계에서 가장 사랑받는 그림들 중 하나입니다. 파랑, 초록, 주황 이렇게 3가지 색만 사용했지만 팽팽하게 맞잡은 손과 땅에서 떠있는 듯한 모습 그리고 뒤틀린 몸을 통해 상당히 빠르게 회전하는 춤 동작을 표현했습니다. 그의 단순하지만 강렬한 에너지가 작품에 녹아있네요. 이후로도 마티스는 강렬한 색에 집중한 작품들로 후기 인상주의의 뒤를 이을 혁신의 아이콘으로 떠오르지만 12살이나 어렸던 피카소의 입체주의가 주목받기 시작하면서 스스로의 창조성에 한계를 느끼기 시작합니다. 그는 포기하지 않고 새로운 영감을 얻기 위해 이탈리아, 독일, 스페인, 아프리카 등을 여행했는데 이때의 작품을 보면 여행 때 접한 이슬람 문화권의 화려한 패턴과 장식을 찾아볼 수 있습니다. 이렇게 다양한 시도를 하며 노년에 접어들 때까지 왕성한 작품 활동을 이어나가지만 70이 넘은 나이에 암에 걸려 수술을 받게 됩니다. 이후 마티스는 죽을 때까지 휠체어에서 생활하게 되면서 더 이상 붓을 들고 그림을 그릴 수 없는 상태였지만 좌절하지 않고 색종이와 가위를 이용해 작품 활동을 이어나가는데 이 방법을 종이 오리기 방법이라고 합니다. 마티스는 이 방식을 가위로 그리는 그림이자 조각가의 정교한 작업과 같다고 말할 정도로 만족해했습니다. 때문에 그는 이 당시 만든 작품들이 드디어 틀에서 해방된 자신의 모습을 정확하게 표현한 작품이라고 말했는데요. 이 당시 완성한 작품들을 함께 볼까요?
이렇게 80이 넘을 때까지 미술에 대한 열정을 표현했던 그는 주변 사람에게는 언제나 온화하고 겸손했다고 합니다. 마지막까지 자신보다 젊은 화가들의 작품을 열린 자세로 받아들였고 현대 미술의 발전을 위해 노력했는데요. 이 위대한 화가는 결국 1954년 84세의 나이에 심장마비로 프랑스의 따뜻한 해안 도시 니스에서 생을 마감합니다. 저는 마티스의 삶과 작품을 정리하면서 누구보다 깊은 삶에 대한 열정을 느낄 수 있었습니다. 죽는 그날까지 자신의 일을 놓지 않고 열정적으로 살아가기란 얼마나 어렵고 대단한 일일까요? 그래서인지 저는 청년 시절 마티스의 화려한 명작들보다 그가 인생의 마지막을 불태우며 완성한 색종이 작품이 특히 마음에 남았습니다. 여러분은 어떤 작품이 가장 마음에 드셨나요? 다음 시간에